कि सेखों ने जुडिशियरी ते सवाल चुक के सही किया या गलत किया। केंद्र सरकार ने खुद मन्निया कि पिछले 5 सालों के विच जजां के खिलाफ 1631 शिकायतां मिलीਆਂ ने कि पंजाब दे विच पिछले लंबे समय तो सियासतदानां उत्ते नशे नूं वेचण दे इल्जाम नहीं लग रहे, कि पंजाब दे विच सियासतदान नशे के नाम उत्ते सत्ता दे विच नहीं आए कि 4 हफ्तों के विच खत्म करांगे, कि नशे का मामला एड्रैस नहीं होना चाहिए। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हुए हो पंजाबी रेडियो USA दे नाल ते मैं हाँ प्रवीण शर्मा लैके हाज़र हाँ प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट। अज दे इस रिपोर्ट के प्रोग्राम दे विच आपां गलबात करांगे DSP साबका DSP सेखों की बयानबाजी बारे ते उन्हां दी गिरफ्तारी बारे। DSP सेखों ने नशे के मामले दे विच नशे के मामले नूं लैके जुडिशियरी ते काफ़ी सवाल खड़े कीते सन ते उस तो बाद उन्हां दी गिरफ्तारी हो गई, जिहड़ी कि तकरीबन तय सी ते सेखों नूं भी पता सीगा कि ये हो ही जाना। खैर, पर उस तो बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि बहु गिणती पंजाबियों ने सेखों की पिठ ते आके सेखों की हिमायत की है कि सेखों ने जो किया वो सही है, नशा पंजाब की एक समस्या है। इस रिपोर्ट दे विच बहुपरती एक समीक्षा करांगे इस मामले की। बहुपरती समीक्षा इस करके कि सेखों ने जुडिशियरी ते सवाल चुक के सही किया या गलत किया। कदों कदों जुडिशियरी दे नाल जुड़े जजां, खास करके जजां दे उत्ते हाई कोर्ट के जजां उत्ते सवाल खड़े होए, सवाल नहीं एलीगेशनस लगे ने, बकायदा उन्हां दी गिरफ्तारी हुई है। इस रिपोर्ट दे विच तुहानूं ये भी दस्सांगे कि प्रशांत भूषण के मामले दे विच की होया सी ते जदों शांति भूषण जिहड़े कि बड़े तकड़े वकील रहे ने, प्रशांत भूषण के पिता जी ने कानून मंत्री भी रहे ने, तो उन्होंने कहा सीगा कि पिछले 17 दे विचों 16 दे विचों जिहड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन्हां दे विचों 8 करप्ट ने, अद्धों वध कहा सी उन्होंने। ते इहदे नाल नाल तुहानूं वो कांड भी दस्सांगे जिहदे नाल जुडिशियरी ते सवाल खड़े होए। तुहानूं ये भी दस्सांगे इस रिपोर्ट दे विच कि कदों कदों रौला पैंदा रहा ते कदों कदों जुडिशियरी दे नाल जुड़े बंदे, जज जां होर लोग जिहड़े ने वो सवालों के कटहरे दे विच आउंदे रहे। केंद्र सरकार ने खुद मन्निया कि पिछले 5 सालों के विच जजां के खिलाफ 1631 शिकायतां मिलीਆਂ ने। किरण रिजिजू ने खुद ये गल लोक सभा दे विच खड़ के कही है और बकायदा तुहानूं दस्सांगे कि किहड़ी तरीक नूं किहड़ी रिपोर्ट छपी है जिहदे विच इन्हां खबरां बारे जां जजां दे बारे जो टिप्पणियां आईयां। जजां दे उत्ते इस तक भी दोष लगदे रहे कि इन्हां ने वितकरा कीता, जातिवाद भी हैगा जुडिशियरी दे विच। तां खैर, हुण समझना सब तो पहलां ये चाहीदा सानूं कि कंटैंप्ट ऑफ कोर्ट की है, राइट ऑफ एक्सप्रैशन की है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की है। इन्हां ते एक चर्चा बहुत परती एक चर्चा होनी चाहिए है। पर की कंटैंप्ट ऑफ कोर्ट जिहड़ा वा वो किसी जज ते एलीगेशन लाउण दे मसले नाल लग जांदा वा, कि जेकर कंटैंप्ट ऑफ कोर्ट है तो राइट ऑफ एक्सप्रैशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दायरा कितों तक है। तुहानूं पिछे लै जाना, आज़ादी तो पहलां जदों महात्मा गांधी जुडिशियरी सिस्टम ते जां ब्रिटिशर्स दे उत्ते बोलदे सन तो उन्होंने कहा जाता सीगा कि तुसीं साडी गौरमेंट की साडी आलोचना करदे हो। तो उन्होंने कहा सीगा कि जेकर तुहानूं आलोचना नहीं बर्दाश्त तां मैनूं ये दसो कि जिहड़ा तुहाडा अखौती राइट ऑफ एक्सप्रैशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिहड़ा तुसीं कहने हो कि ये होना चाहिए, वो कित्थे आ। इत्थों तक भी कई तुहानूं होर आज़ादी घुलाटियां दीयां इहो जिहियां बथेरियां डिबेट्स मिल जाणगीਆਂ जिथे उन्होंने कोर्ट्स दे विच जाके ब्रिटिशर्स नूं एक्सपोज किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जिहड़े राजकाल सीगा उहनूं एक्सपोज किया कि किवें तुसीं कह कुछ रहे हो कर कुछ हो रहे हो। खैर, ये पुराणियां गल्लां ने। पर DSP सेखों ने, हो सकदा तुसीं मैं उन्हां दी शब्दावली दे नाल सहमत ना होईगी जिहड़ा उन्होंने नुकता चक्या जां जिस तरीके नाल उन्होंने जजां ते एलीगेशन लाए ने, पर जिहड़ा उन्होंने मसला चुक्या कि वो मसला पंजाब का दुखांत नहीं है, कि SIT जिहड़ी कि खुद हाई कोर्ट ने बनाई है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, कि उहदे विच जो गल कह रहे हैं कि रिपोर्टां खुलणियां चाहीदियां ने, वो खुल क्यों नहीं रहीआं, तो की सवाल ये बनदा नहीं गा कि रिपोर्टां कदों खुलणगीਆਂ। सो इस तरह के ने। पहलां जजां दे कांडां ते आपां तुहानूं झातखोरी कराउने, उस तो बाद चर्चा करते हैं। जदों प्रशांत भूषण की क्या सीगा, प्रशांत भूषण ने उन्होंने जज मोटरसाइकिल पर बैठ के क्यों जा रहा, कुछ इस तरह की टिप्पणी उन्होंने जजां ते कीती सी। इस तो थोड़ा वक्रा भी है क्योंकि प्रशांत भूषण ने एक होर तरीके नाल जुडिशियरी दे विच बैठे जां काबज़ लोकां दे उत्ते टिप्पणी कीती सी। ते उदों उन्होंने शांति भूषण जिहड़े कि प्रशांत भूषण के पिता जी सीगे उन्हां दा शायद उन्होंने टिप्पणी कीती सीगी। उन्होंने कहा सीगा कि 17
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਪਿਛਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ 8 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ 4 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਜੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ। ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਵਾ। 4 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹੈਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਵਿਦ ਬ੍ਰਾਈਬਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਐਟ ਡੋਰ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਿਰਮਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕੈਸ਼ ਐਟ ਡੋਰ ਸਕੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਿਰਮਲਾ ਯਾਦਵ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਲਾ ਯਾਦਵ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੈਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। CBI ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਵਿਦ ਬ੍ਰਾਈਬਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹੈਡਰ ਹੈ ਆ ਸਨੀਕ ਪੀਕ ਇਨਟੂ ਦਾ ਕਰਪਟ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਜਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਈ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1631 ਰਿਪੋਰਟਾਂ, 31 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਛਪੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਇਹ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵਡ 1063 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਜੱਜਸ ਇਨ ਲਾਸਟ 5 ਈਅਰਸ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਗਸਤ 2 ਨੂੰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ, ਅਗਸਤ 2 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਹੈਡ ਟਰਮਡ 33 ਜੱਜਸ ਕਰਪਟ ਗॉट 6 ਮੰਥ ਇਨ ਜੇਲ। ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਰਪਟ ਆ, ਸਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ DSP ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਆ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਉਹਨੇ ਜੋ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SIT ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਇੱਕ ਸਲੀਕੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁੱਕੜ ਖੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਡਰੱਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੀ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ? SIT ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਮਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ 11 ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, 10 ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ YouTube Facebook ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੋਲ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਕਿ ਕੈਸ਼ ਐਟ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੀ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵਡ 631 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਜੱਜਸ ਇਨ ਲਾਸਟ 5 years। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ? ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ DSP ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਝਮੇਲੇ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਢੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲਹਿਜ਼ਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ DSP ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੜਾਈਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਸਲੀਕੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਨੁਕਤਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੱਲ ਉਹ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ DSP ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ,
ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਗਦਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਲਮ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। SIT ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ।